ସତରେ ମାଙ୍କର ଜୁନି ପଥକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସତରେ କଣ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କପଡ଼ାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବଣ୍ଟା ହୁଏ। ସତରେ କଣ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜୁନିକୁ ପୂଜା ହୁଏ। संपूर्ण घटनाटी जानवाकू हेले वीडियोटी स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार, मु आपनक प्रेम मास्टर धीरे। भारत वर्ष भारतर उत्तरांचल रे आसाम राज्य अवस्थित। आसाम राज्यर नीलांचल पर्वत उपरे माँ कामाख्या देवींकर एक भव्य मंदिर अवस्थित। यही भव्य मंदिर रे माँ कामाख्या देवींकर जुनी पूजा हुए। संपूर्ण घटनाटी जानवाकू हेले आमको पुराण तथ्य टिके अनुसरण करने पड़िबो। ताहले आसंतु पुराण आड़कू आगे जिबा। सत्य युग रे दक्ष प्रजापति नामक जने ऋषि थिले। दक्ष प्रजापतिंकर एक अली अली सती कन्याटे थिला, जहाकी पिलाटी दिनरू बापांकर कथा अक्षरे अक्षरे पालन करि आसुथिले सती कन्या जनक। एही परि भावे किछि दिन गला परे सती कन्या को विवाह बयस आसी प्रवेश कला। दिनकर कथा बापांक अजाणतरे सती कन्या जनक देवदेव महादेव कैलाशपति को विवाह कले, पुणी बापांक अजाणतरे। एही कथा दक्ष प्रजापति जानिबा क्षणी रागरे क्रोधित हो गले। कहीं शिवंकर उपनी धारण आउ शिव जने संसान निवासी हेइथिबा हेतु दक्ष प्रजापतिंक एहा केबे हेले जय रूपे तांको ग्रहण करने को नाराज थिले। एही परि भावरे दिनक पर दिने किछि दिन बीती गला। दक्ष प्रजापति एक यज्ञर आयोजन कले। पूर्वरु पश्चिम उत्तर दक्षिण समस्त एही यज्ञ को निमंत्रण कले। स्वर्गरु देवतागण को निमंत्रण कले। ऋषि मुनि समस्त को यही यज्ञ को निमंत्रण कले, किंतु पार्वती आउ शिव को यही यज्ञ को निमंत्रण करागला नाही। यही कथा नारदंक कानरे जाई पड़िला। नारद जानिबा क्षणी संगे संगे आज्ञा आसी आम पहुंची गले माता पार्वती पाखकू। आ माता पार्वती को कहले, माता पार्वती आपणकर पिता एते बड़ यज्ञ आयोजन करुछि, कौन आपण यज्ञ को जीवेनी? यही कथा सुनिबा क्षणी पार्वती संगे संगे रागी जाई आसी यज्ञ रे उपस्थित हेले। आ बापा को पचारिले, बापा आ समस्त निमंत्रण कल, किंतु आम दी जन को कहीं निमंत्रण कले? दक्ष प्रजापति कहले, तम स्वामी जने संसान निवासी कौपनी धारणी आओ तांकर यही लंबा लंबा जट विभूति सब बोली होता हेतु तांको आदौ मते पसंद लगे। यही परि कटु कथा आज्ञा कहवा क्षणी शिवंक नाम रे माता पार्वती सह्य करि पारिले। तेणु करी से यज्ञ कुंड रे निजको झास दे देले। झास देदेवा क्षणी आज्ञा जेते समस्ते थिले सेठी जी जो बटे धाइबारे लागिले। समस्ते पळेले। पुणी नारद मने मने चिंता कले। संगे संगे आसी देवदेव महादेव को कहले, आपण एठी बसिचंती अच्छा तो आपण किछि जानि पारे नहंती? कहले कौन हेछि नारद? कहले आपण जानतु देखिबे आ दक्ष प्रजापति सेठी यज्ञ करुथला आ माता पार्वती से यज्ञ रे कौन करिचंती जानती देखिए। से स्थान को जिते आज्ञा यज्ञ स्थान को पहुंची गले आसी देवदेव महादेव देखिले तो तांको स्त्री अर्धदग्ध अवस्था से झास दे देइची। तेणुक सी आउ क्रोध न संभाली पारी
ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ନବବିବାହିତା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଶିବ ଆଦୌ ସହି ପାଇଲେନି। କଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଶିବ ଧରି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଗଳା ପରି ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଲେ। ଏହିପରି ପାଗଳା ପରି ବୁଲୁ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲା। ତେଣୁକରି କଣ କରାଯିବ କଣ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ପେଶି ଦେଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀର ପୋଡ଼ା ଶରୀରକୁ 51 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲା। ଯୋଉ 51 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛି ତାର ଭିତରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୁନି ଖଣ୍ଡ ଆସି ଆମ ଏହି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ମହାଦେବ ଗୁମସୁମ ହିସାବରେ ଯାଇ ସମାଧି ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ମୌନ ହିସାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଚାରିଆଡ଼େ ଧନ ଜୀବନ ହଇରାଣ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହି ବ୍ରହ୍ମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଠି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଜଣେ କାମ କରିପାରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଆଉ ଏବେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଏବେ ଗୁମସୁମରେ ବସିଛନ୍ତି। କଣ କରିବା? ନା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କହିଲେ ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ପୁଣି ଠିକ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କହି ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏ କାମଦେବ ତମେ ଯାଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାମବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କର ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା କାମଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ତୁନିରୁ ବାହାର କରି ଏକ ସର କାମଦେବ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେ ଏକ କାମବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ରାଗିଯାଇ ଆଉ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲି ଦେଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ସେଇଠି କାହାକୁ ନା କାମଦେବକୁ। ଆଜ୍ଞା କାମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଇଠି ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଏ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଏହା କହିବା କ୍ଷଣି ସିଏ କଣ କଲେ ନା କାମଦେବକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୋଲାଉଥିବା ଆମର କାମଦେବ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି। ତେଣୁକରି ସେ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନ ଦେଇ ଲାଭ କଣ? ସେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଏବେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଅ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୁନିପଥ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତମେ ସେଇଠି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର। ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମଦେବ ସେଇଠିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମନ୍ଦିର କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବନାଗଲା, ଯାହାକି ଆମର ଏଇଠି ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଦିନଠୁ ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଏଇଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହବ, ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ରଜସ୍ୱଳା ହେ, ସେଇଠିକି ଯେତେ ମହିଳା ଯାଆନ୍ତି କେହି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋନିକି ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ଆଜି ବି ଗୁପ୍ତ ହିସାବରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆମ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ताहले निश्चय लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। रोचे नमस्कार, जय जगन्नाथ।